وہ صورتیں نہ جانے کس دیس بستیاں ہیں، اب جن کے دیکھنے کو آنکھیں ترسیاں ہیں۔ کیوں بدتمیزی کی تم نے؟ وہ تم سے بڑے تھے، اگر ان کے کہنے پر چند لمحوں کے لیے لگام پکڑ لیتے تو تمہارا کیا بگڑ جاتا؟ اس نے حاکمانہ شان سے مجھے پکارا تھا، جو میں بالکل برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اے چھوکرا، اس کا لگام پکڑو، ہم ابھی آتا ہے۔ مسٹر خان، دیکھ رہے ہیں آپ کرتوت اپنے بیٹے کی؟ معاف کیجیے، میں اس انگریز کیپٹن کا غلام نہیں تھا کہ لگام پکڑ کر کھڑا رہتا۔ مجھے نہیں کرنی ان انگریزوں کی غلامی۔ ہندو جو شیر ہو تو مسلمان ہو شکر، آپس میں اتفاق کا رشتہ بڑھائے جا۔ آداب ناظرین، آج ذکر مولانا ظفر علی خان کا۔ آپ ایک بلند درجہ ادیب و شاعر، صحافی اور نقاد تھے۔ آپ کے ادارتی مقالوں، شعلہ بیاں تقریروں اور شرر بار نظموں نے برطانوی سامراجیہ کو اس وقت للکارا جب اس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ تحریک سول نافرمانی کا باقاعدہ آغاز ہو چکا تھا۔ مولانا ایک جلسے سے خطاب کرنے کے لیے جالندھر جا رہے تھے کہ راستے میں گرفتار کر لیے گئے۔ آپ نے بھری عدالت میں کہا، قسم ہے جذبہ حب وطن کی بے پناہی کی، ہمارا ملک غیروں کا غلام اب رہ نہیں سکتا۔ ہمیں زندان میں بھجواؤ کہ تم سولی پہ لٹکاؤ، مگر قائم یہ انگریزی نظام اب رہ نہیں سکتا۔ آپ کے والد مولوی سراج الدین خان نے آپ کا نام خداداد خان رکھا تھا، لیکن آپ کے دادا کرم الہی خان نے آپ کا تاریخی نام نکالا تھا ظفر علی خان۔ آپ اپنے تاریخی نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کے دادا مولوی کرم الہی خان، جنہوں نے کوٹ میرٹھ کے قریب ہی ایک نیا گاؤں کرم آباد بسایا تھا، تعلیم یافتہ اور روشن خیال شخصیت تھے۔ ظفر علی خان کے والد چونکہ بسلسلہ ملازمت شہر سے باہر رہتے تھے، اس لیے آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے دادا مولوی کرم الہی خان کی دیکھ ریکھ میں حاصل کی۔ پھر آپ نے مشن سکول وزیر آباد میں مڈل پاس کیا اور پٹیالہ کے مہندر کالج سے میٹرک کیا۔ مولانا شروع سے ہی بلا کے ذہین اور نقطہ رس شاعر تھے۔ فی البدی حج لکھنے میں انہیں کمال حاصل تھا۔ آپ کے دادا اور والد سر سید احمد خان کے تعلیمی مشن سے بہت متاثر تھے، اس لیے میٹرک کے بعد ظفر علی خان کو انہوں نے علی گڑھ بھیج دیا۔ یہاں سے ایف اے کرنے کے بعد ظفر علی خان کشمیر چلے گئے، جہاں ان کے والد محکمہ ڈاکوتار میں ملازم تھے۔ ظفر علی خان نے کشمیر میں ملازمت کر لی، لیکن یہاں ان کی حکام سے انبن ہو گئی، لہٰذا آپ نے ملازمت ترک کی اور واپس علی گڑھ پہنچ گئے۔ چنانچہ آپ نے ملازمت ترک کی اور دوبارہ علی گڑھ جا کر بی اے میں داخلہ لے لیا۔ یہاں علامہ شبلی نعمانی، پروفیسر مورس، پروفیسر آرنلڈ جیسی ہستیوں سے آپ کو تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا۔ علامہ شبلی کی غیر معمولی صلاحیت اور قابلیت نے اے ایم یو کے ماحول کو پوری طرح علمی رنگ میں رنگ دیا تھا۔ مولانا شبلی اپنے سبھی شاگردوں کی صلاحیت سے بخوبی واقف تھے، جس کی بنا پر سب کو مناسب مشورہ دیتے تھے اور حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جیتے رہیے۔ کہیے میاں، کیا کارگزاریاں ہیں؟ تشریف رکھیے۔
آنے والے امتحان کی تیاری کر رہا ہوں اور غزل کہنے میں تباہ آزمائی بھی. میاں یا تو شاعری چھوڑ دو یا پھر غزل کی شاعری سے توبہ کر لو اور قومی مسائل پر اظہار خیال کرو. اس غلام ملک کو تم جیسے ذہین، بہادر اور باصلاحیت نوجوان کے قلم کی سخت ضرورت ہے میاں. میں آپ کے حسب حکم ملی قومی مسائل پر اپنا قلم اٹھاؤں گا. جیتے رہیے. تعلیم ختم کرنے کے بعد اور سیاسی زندگی کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ظفر علی خان نے کچھ وقت حیدرآباد میں بھی گزارا. یہاں شبلی نعمانی کی ایما پر آپ کو افواج نظام میں لیفٹیننٹ کی نوکری مل گئی تھی. اس میں شبلی نعمانی کے ایک اور طالب علم عزیز مرزا نے ظفر علی خان کی بہت مدد کی تھی. بہت غصہ کرتے ہو میاں. نواب افسر الملک بہادر کو بھی نہیں بخشتے. کیوں؟ مجھے بہت جھلاٹ ہوتی ہے. میں انگریزوں کی نوکری نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے افواج نظام کو غنیمت جانا تھا. لیکن پتہ نہیں تھا کہ یہ ایک نمائشی ادارہ. اس کمبخت انگریز ریزیڈنٹ کے اشارے کے بغیر تو یہاں ایک پتا بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا. دراصل سبسیڈری سسٹم کے تحت نظام فوج رکھنے پر مجبور ہے. نظام صرف فوج رکھنے میں خوش ہے اور فوجی صرف خالی بیٹھ کر خود کو زنگ لگانے میں. لیکن میرا تو دماغ خراب ہوتا ہے. میں نے تمہارے لیے کچھ سوچا ہے جس سے تمہاری ادبی صلاحیتوں کو زنگ لگنے کا اندیشہ نہ ہو. وہ کیا؟ میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کو ہوم آفس میں مترجم کے عہدے پر فائز کر دوں. جی بہتر رہے گا. ظفر نے پھر ہوم آفس میں بطور مترجم کام کیا. اس کے بعد مجلس قانون ساز کے رجسٹرار مقرر ہوئے اور پھر اسسٹنٹ ہوم سیکریٹری کے عہدے پر فائز ہوئے اور اسی دوران میر عثمان علی کے اتالیق مقرر ہوئے. مولانا نے ان ایام میں اپنا ذوق شعر و ادب جاری رکھا. متعدد انگریزی کتابوں کے تراجم کیے، ادبی ماہنامے جاری کیے. مارکائے مذہب و سائنس کا ترجمہ انہی دنوں پائے تکمیل کو پہنچا. 1898 میں لارڈ کرزن کی مشہور کتاب دا گارڈنز آف پرشیا کا ترجمہ خیابان فارس کے نام سے کیا. علامہ شبلی نعمانی کی کتاب الفاروق کا انگریزی ترجمہ عمر دی گریٹ کے نام سے کیا. جاپان جو اس وقت غیر معروف سا ملک تھا، 1904 میں روس جیسی طاقت سے ٹکرایا اور اس کے غرور کا سر میدان جنگ میں نیچا کر دیا. برطانوی استعمار کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے محکوم باشندے اس واقعے سے بہت متاثر ہوئے. ظفر علی خان نے اپنی اثر پذیری کا ثبوت 4 ایکٹ اور 39 سینز کا ڈرامہ لکھ کر دیا، جنگ روس و جاپان. یہ ڈرامہ پہلے ڈیکن ریویو اور بعد میں زمیندار میں چھپا. اس کا مقصد جاپانی قوم کے جذبہ ایثار و قربانی کے حوالے سے ڈرے سہمے ہندوستانیوں کو جھنجھوڑنا تھا. حیدرآباد میں مولانا جہاں رہا کرتے تھے وہیں قریب ایک انگریز خاندان بھی مقیم تھا. ایک بار مولانا اپنے گھر میں اپنے کام میں مصروف تھے کہ انہیں شور سنائی دیا. جب مولانا گھر سے باہر نکل کے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ مسٹر لی کا بیٹا کنویں میں گر گیا ہے اور اس کی ماں یعنی مسز لی رو رو کر اپنا برا حال کر رہی ہیں. مولانا نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور کنویں میں چھلانگ لگا دی اور اس انگریز بچے کو بچا کر باہر لے آئے. ماشاءاللہ، آپ تو پہلے سے نیڈر ہیں. آپ کی شہ سواری، نیزے بازی اور فوجی مقابلے میں نواب افسر الملک بہادر کے سامنے میخ اکھاڑ کر داد تحسین حاصل کرنا خوب یاد آتا ہے. شکریہ. لیکن میاں، تم انگریزوں سے حد درجہ بیزار ہو، پھر بھی ایک انگریز بچے کے خاطر تم نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا. جناب، بیزاری اپنی جگہ ہے اور انسانی فرض اپنی جگہ. اس لڑکے کی جان بچا کر میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے جو بطور انسان مجھ پر عائد ہوتا تھا. مولانا نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس قوم کے فرد کی جان بچائی تھی جس کو ملک سے باہر نکالنا وہ اپنی زندگی کا مقصد مانتے تھے. ایک بار سرکاری طور پر حیدرآباد میں ایک نیم برہنہ رقص کا اہتمام کیا گیا. اختتام پر مولانا ظفر علی خان کو رقص کرنے والوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہا گیا. یہ نیم برہنہ رقص
बे हयाई और बेगैरती का खुला मज़हरा अंग्रेजी तहजीब में तो बर्दाश्त किया जा सकता है, और इसे ब्रिटानिया की बरहना तहजीब का तुर्राए इम्तियाज करार दिया जा सकता है। इस बरहना रक्स ने हमारे मुआशरे की दीवारों में शगाफ करने की सही की है। मेरा ज़मीर इस अम्र की इजाज़त नहीं देता कि ऐसे हयासोज मज़ाहिरों का शुक्रिया अदा करूं। ये सुनकर जनरल ओडायर रेसिडेंट हैदराबाद भड़क उठा। उसने हुकूमत हैदराबाद से एहतजाज किया, लेकिन मौलाना ने माजरत न की। बहुत जल्द मौलाना को हुक्मनामा मिला, जिसमें लिखा था कि उन्होंने वली अहद के साथ मिलकर निज़ाम के खिलाफ साजबाज की है, लिहाजा उन्हें रियासत से निकाला जाता है। साहब ये लीजिए, क्या है ये? ये निज़ाम का हुक्मनामा। निज़ाम का हुक्मनामा? ये निज़ाम का नहीं बल्कि शैतान का हुक्मनामा है। शैतान से मेरी मुराद सर माइकल ओडायर, रेजिडेंट हैदराबाद। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के वालिद मौलवी सिराजुद्दीन ख़ान ने 1903 में ज़मींदार करमाबाद से निकालना शुरू किया और 1909 तक इससे जुड़े रहे। फिर उनकी वफ़ात के बाद इस अखबार की जिम्मेदारी मौलाना ज़फ़र अली के कंधों पर आन पड़ी। बेटा जी, लग नहीं रहा कि उम्र वफा करेगी। अब्बा हुजूर, अल्लाह पाक आपका साया हमारे सर पर हमेशा बरकरार रखे। जीते रहो। देखो, अखबार जमींदार से गाफिल ना हो। इसे मैंने अपने खून से सींचा है। अगर तुम इसकी एडिटरी ना कर सको तो किसी और के सुपुर्द कर देना, जिसके दिल में कौम का दर्द हो और जो जिम्मेदारों की खिदमत गुजारी को अपना नस्बलैन बनाए हुए हो। हुजूर, आप फिक्र मत करें, इस अखबार को मैं खुद संभालूंगा। मैं जानता हूं कि आपने कितनी काविशों से इसे परवान चढ़ाया। मैं इसके साथ कभी ज्यादती नहीं होने दूंगा। अब्बा हुजूर, जीते रहो। अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर, नहीं अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर। आप अपने जिगरी दोस्त चौधरी शहाबुद्दीन के कहने पर अपने अखबार के साथ करमाबाद से टकसाली गेट लाहौर मुंतकिल हो गए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हुजूर? तशरीफ। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। हुक्का इधर सरका दो और चाय का इंतजाम करने के लिए। अरे किसी तकल्लुफ में पड़ने की जरूरत नहीं है। तकल्लुफ कैसा? चाय और हुक्का तो आप पसंद फरमाते हैं। मजा फरमाया आपने। इस बार बड़े दिनों में लाहौर का रुख किया। बस क्या बताएं, जब से जमींदार संभाला है कुछ मसरूफियत बढ़ गई। क्या मसरूफियत? लाहौर वालों को सब मालूम। सुबह 2-3 घंटे मजमून लिखते हैं, कातिल के हवाले करते हैं और फिर शिकार पर निकल जाते हैं। क्यों? मजा फरमाते हैं। देखिए, लाहौर अब सियासी, मिली, अदबी और तहजीबी मरकज बन गया है। जी। ऐसे में आप अपनी सलाहियतें सिर्फ जमींदार तक ही महदूद ना रखिए। मेरी मानिए, गांव में बैठकर आप अपनी सलाहियतें जाया मत करिए। जी। जमींदार को यहाँ लाहौर ले आइए। हाँ, सही फरमाते हैं आप। 10 मई 1911 से जमींदार और पंजाब रिव्यू लाहौर से निकलना शुरू हुए। मौलाना ने जमींदार की पेशानी पर सूरे रात की 11वीं आयत का शेरी तर्जुमा छापना शुरू किया और लोगों को दावते अमल दी। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का।
इसी के साथ आपके हंगामा खेज उसलूब, नादिर अंदाज़े तहरीर व तकरीर और तंजिया शायरी ने अंग्रेज़ी इक़्तिदार को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। कानपुर के मछली बाज़ार में सरे राह एक मस्जिद थी। अगस्त 1913 में म्यूनिसिपैलिटी इस मस्जिद के एक हिस्से को तोड़कर सड़क सीधी करना चाहती थी। मुसलमान इसके खिलाफ थे। उन्होंने इस मंसूबे को रद्द करने की सूबे के गवर्नर जेम्स मिस्टन से अपील भी की, लेकिन अपील करने वालों के जज्बात से बेनियाज जिले का कलेक्टर मुआयने की गरज से आया और जूतों समेत मस्जिद में दाखिल हो गया और फिर बाहर आकर लोगों के मजमे से बोला, सुनिए, चूंकि हम जूते पहने हुए मस्जिद के मशरिकी हिस्से में चले गए थे, लिहाजा ये मकामी जुज़्व मस्जिद नहीं और इसके मुनहतिम कर देने में कोई हर्ज नहीं। अंग्रेज हुकूमत! अंग्रेज हुकूमत! अंग्रेज हुकूमत! हाय 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 हाय। इस एहतजाज के बावजूद म्यूनिसिपैलिटी ने मस्जिद के एक हिस्से को ज़बरदस्ती शहीद कर डाला। कौमी रहनुमाओं ने फौरी तौर पर एक ज़बरदस्त जलसा मुनक़िद करके ये फ़ैसला किया कि मुनहदिम शुदा हिस्से की फ़ौरन मरम्मत कर डाली जाए। काम शुरू हुआ, जिससे हुक्काम चिराग पा हो गए और बिला तामुल फायरिंग का हुक्म दे दिया। इस तरह बेशुमार मुसलमान मर्दों, औरतों और बच्चों को जामे शहादत पीना पड़ा। ज़मींदार में ज़फ़र अली ख़ान ने इस हादसे पर शदीद तनकीद व नुक्ताचीनी की। अल्लाह अल्लाह जूते के जोर से मस्जिद को शहीद कर देने का ऐलान और मुसलमानों की ज़बान बंद कर देने की गरज से उन्हें कायल करने की नीयत, कैसी ज़बरदस्त हिकमत अमली है। अगर खुदा ना खास्ता जूते पहन कर जाना ही मस्जिद ना होने का मयार करार पाया तो दिल्ली की जामा मस्जिद का खुदा हाफिज है, क्योंकि खुदा के घर की इस मुक़द्दस ज़मीन का कोई गोशा बचा होगा जो मगरबी जूतों की एड़ियों से पामाल ना हुआ। इस तनकीद का नतीजा ये हुआ कि ज़मींदार की ज़मानत के 2000 रुपए ज़ब्त कर लिए गए और मज़ीद 10,000 रुपए बतौर ज़मानत तलब किए गए। ज़मींदार ने न सिर्फ दौलत यूरोप के इस्तेमारी अज़ाइम को बेनकाब किया, बल्कि तुर्कों की माली इमदाद के लिए भी अपील की। 5 लाख रुपए जमा किए और इन पैसों को खुद मौलाना ने तुर्की पहुंचाया। कोई पूछे कि ए तहजीबे इंसानी के उस्ताद, ये जुल्म आराइयां ताके ये हश्र अंग्रेजियां कब तक? He is very daring. ज़फ़र अली खान जानता है कि इस्तांबुल में हमारे पंजे पूरी तरह गड़े हैं और यहाँ भी हमारी हुकूमत है। उसके बावजूद भी इतना strong criticism. Not only this, he collected money for helping Turkish people. और वो पैसा हैंड ओवर करने वहाँ वो खुद गया था। He met Khalifa and he had meeting with him. Yes, I do have a strong belief कि ये उनका स्पाई है। Indian Muslims abide by his words. टर्की इस आदमी को यूज करके यहाँ भी अपराइजिंग शुरू करवाएगा ताकि हम डिस्टर्ब हो जाए। इस आदमी के पीछे हर वक्त खुफिया पुलिस रहनी चाहिए और फौरन इसके अखबार जब्त करो। मगर सर, वो कुछ भी करके जमानत की बड़ी से बड़ी रकम अदा कर देता है। सर वाह, हम भी कुछ करो। जमींदार पंजाब हमारी हुकूमत के बैकबोन है। हम इस एरिया पे हर तरह से रिलाई करते हैं। For wars, we have to recruit soldiers from Rawalpindi, Jhelum, Atak, Campbellpur, etc., etc. अगर हमने इस
सरफिरा जर्नलिस्ट को बेलगाम छोड़ दिया तो हमारा प्लान चौपट हो जाएगा और पब्लिक बागी हो जाएगी। सर माइकल ओ डायर, गवर्नर पंजाब ने अपनी खुद नविश्त सवाने हयात में लिखा है, In the year of 1912, Mr. Zafar Ali Khan जफर ने 1916 में तर्के अंजुमने हिलालो अहमर के लिए चंदा जमा करना शुरू किया और तुर्की के वजीर आजम की खिदमत में चंदा पेश करने खुद कुस्तुनतुनिया गया। तुर्की से वापसी पर उसके अखबार का अंदाज़े तहरीर बरतानिया की मुखालफत में बेहद तुंद होता चला गया और इसे मुतअद्दिद बार मुतनब्बे करने के बाद कानून जमानत जब्त करने पर मजबूर हो गया। मजीद जमानत तलब की गई जो दाखिल कर दी गई। जमींदार फिर निकला और उसने फिर बागियाना और आतिशी मकाले शाया करने शुरू कर दिए। इस पर न सिर्फ उसकी जमानत जब्त की गई बल्कि प्रेस भी जब्त कर लिया गया। मौलाना की तहरीरों के साथ साथ आपकी तकरीरें भी वलवला अंगेज होती थीं। 14 अगस्त 1920 में हिजरों के जलसे में एक तकरीर की बिना पर आपके खिलाफ मुकदमे बगावत कायम कर दिया गया। आप पर इल्ज़ाम था कि आपने अपनी तकरीर में हुकूमत बरतानिया को खूब खरी खोटी सुनाने के अलावा ये भी कहा, प्रिंस ऑफ वेल्स आ रहे हैं। अगर हुकूमत बरतानिया चाहती है कि हम उनका खैर मकदम करें तो उसका फ़र्ज़ है कि तहरीक खिलाफत में मदाखलत ना करें। मक्का मुअज़्ज़मा, मदीना मुनव्वरा, बैतुल मक़दस और बगदाद वगैरह को खाली करे, तुर्की को हिफाजत व ज़मानत दे, मार्शल लॉ का दोबारा निफाज न किया जाए, रॉलेट एक्ट को मनसूख किया जाए। आपको ज़ेरे दफ़ा 124A और 153 गिरफ्तार कर लिया गया और आपको 5 साल कैद बामशक्क़त की सज़ा और 1000 का जुर्माना हुआ। बसूरत अदम अदायगी 6 महीने मज़ीद कैद बामशक्क़त सज़ा काटने के लिए आपको मोंटगोमरी जेल भेज दिया गया। जब आप सबसे पहले गिरफ्तार हुए और लाहौर जेल लाए गए, चलिए अंदर। दरवाज़ा खुलेगा तभी अंदर जाऊंगा। लेकिन जेल के कवायद के मुताबिक तमाम कैदियों को जेल की खिड़की से झुककर ही अंदर जाना पड़ता है। सर जो खुदा के सामने झुकने के लिए है वो ब्रितानवी इस्तबदाद और जेल के हुकामों के सामने नहीं झुक सकता। दरवाज़ा खुलेगा तभी अंदर जाऊंगा। मुझसे बजुज़ खुदा के किसी के हुजूर में अपना सरे नियाज झुकाया ना जाएगा। मौलाना की जिद के आगे जेल हुक्काम को झुकना पड़ा और मजबूर होकर सदर दरवाजे का एक किवाड़ खोलना पड़ा। हिंदुस्तान को आईनी इस्लाहात देने और दर्जाए नौ आबादियात की मंजिल तक पहुंचाने का दस्तूरी रास्ता मुतय्यन करने के लिए एक कमीशन सर जॉन साइमन की सरपरस्ती में मुकर्रर की गई। इस कमीशन को हिंदुस्तानी सियासी रहनुमाओं से मुलाकात करके उनके ख्यालात हुकूमत बरतानिया तक पहुंचाने थे ताकि उन ख्यालात की रोशनी में हुकूमत बरतानिया मजीद इस्लाहात राइज करे। इस कमीशन में कोई हिंदुस्तानी रहनुमा शामिल न था, इसलिए हिंदुस्तानी सियासी रहनुमाओं ने इसके बॉयकॉट का फैसला किया। मौलाना जफर अली खान ने फरमाया, जिस रोज कमीशन साहिल हिंद पर उतरे पूरे मुल्क में हड़ताल कर दी जाए। मिल जाओ हिंदुओं से और दोनों मिल के कर लो अपने वतन में कायम एक ऐसी राजधानी, शेख और ब्राह्मण को जो एक आंख से देखे, करता हो अदल जिसका दोनों की पासबानी। अंग्रेज फिर तुम्हारा एका करा रहा है साइमन कमीशन ताइदे आसमानी। 1920 में आपने तहरीक तर्क मवालात की हिमायत में कहा, ब्रितानिया से तर्क मवालात कीजिए, इसके खिलाफ कीजिए जो बात कीजिए। आप कांग्रेस में शामिल हुए, नीली पोशाक तहरीक से जुड़े, हुर्रियत से जुड़े, मुस्लिम लीग में भी रहे। आप किसी भी पार्टी में रहे हों, आपने अपनी जिंदगी का मकसद वतन पर कुर्बान होने को ही माना। जिंदगी उनकी है
دین ان کا ہے، دنیا ان کی ہے، جن کی جانیں قوم کی عزت پہ قربان ہو گئی۔ 27 نومبر 1956 کو 94 سال کی عمر میں آپ کا انتقال کرم آباد پاکستان میں ہوا۔ انگریزی سامراجیہ کے تئیں نبرد آزما رہنے کے سبب آپ نے 94 سال میں سے 14 سال قید و بند میں گزارے، گویا عمر کا چھٹا حصہ جیل کی نذر کیا۔ 2 لاکھ روپے سے زیادہ جرمانوں کی شکل میں حکومت کو دیا، لیکن آزادی ہند کا یہ شہدائی 1947 میں برپا ہوئی قیامت صغریٰ کے بعد پاکستانی کہلایا۔ مولانا ظفر علی خان کے بے باک قلم کو سلام، ان کی ان تمام نظموں، تحریروں اور تقریروں کو سلام جو ہندوستان اور پاکستان کی سانجھی وراثت ہیں۔ مولانا ظفر علی خان کو سلام۔ وہ صورتیں نہ جانے کس دیس بستیاں ہیں، اب جن کے دیکھنے کو آنکھیں ترستی ہیں۔